رسالت، نعرے تحقیق، نعرے حیدری، علماء اہل سنت، حضرت قبلہ فاروق الحسن قادری صاحب۔ تاجدار ختم نبوت الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی بہت شکریہ۔ اس خوبصورت اجتماع میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے۔ ایک بات دل کی تختیوں پہ لکھ کے لے جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیکار نہیں بنایا، ہمیں کسی کام کے لیے بنایا ہے، اور وہ کام کیا ہے؟ وہ اس کے دین کی سربلندی ہے۔ اور وہ ہوگی کیسے؟ وہ ہوگی تب جب ہم رسول اللہ کے فرمان پہ عمل کریں۔ میلاد کمیٹی کے جتنے بھی حضور کے غلام، مسجد کمیٹی کے جتنے بھی ممبران یہاں بیٹھے ہیں، ضرورت اس امر کی ہے کہ قوم تک ایک میسج دیا جائے کہ بھائی یا تو عشق کے دعوے نہ کرو، اور اگر دعویٰ عشق رسالت کا ہے تو پھر بزدلی دکھانا، پھر مداہنت کا شکار ہو جانا، پھر کہنا حضرت صاحب وہ بھی تے کلمہ پڑھ دینے، او جناب اعلیٰ انہوں نے بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔ بات اتنی ہے کہ کلمہ رسول اللہ کا پڑھے، میرے آقا کی ختم نبوت کا اقرار کرے، حضور کے دین کو کامل مانے، بسم اللہ، جو ہمارے حقوق ہیں اس کے بھی وہی۔ لیکن ضروریات دین میں سے کسی چیز کا اگر کوئی انکار کرتا ہے، میرے کریم آقا کی ختم نبوت کا کوئی انکاری ہے، تو ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ ختم نبوت کوئی ایمان کا چھوٹا کوئی عام سا جز نہیں کہ جس طرح بندے کا بازو کاٹ دیں پھر بھی زندہ رہتا ہے، ٹانگ کاٹ دیں پھر بھی زندہ رہتا ہے۔ یہ ایمان کی روح ہے۔ اگر روح نکل جائے تو جتنا مرضی بھاری بھرکم بدن ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس پہ بھی بات ہوگی۔ میں یقین مانیے آپ لوگوں کا جذبہ دیکھ کے میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ سے ڈھیر ساری باتیں، میں اجتماع میں نے بڑے بڑے دیکھے ہیں، لیکن چھوٹی سی جگہ پہ اتنا ذوق اور شوق کے ساتھ لوگوں کا انہماد کے ساتھ بیٹھنا، یہ بہت کم ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ ورنہ میری کیا حیثیت ہے؟ یہ سارے آئے کس لیے بیٹھے ہیں؟ یہ اس لیے آئے بیٹھے ہیں کوئی یار دی گل سنا ملنا، پہلے پا ملنا نہ علمہ وچ پھسا ملنا، بس یار دی گل سنا ملنا۔ ہماری بس اتنی سی ویلیو ہے کہ ہم حضور کی بات کرتے ہیں۔ آئیے جی بات کریں، میرے خیال میں بلا تاخیر کافی دیر سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب تک تو اشتہار کے ٹائم کے مطابق آپ کو اور مجھے گھر چلے جانا چاہیے تھا، لیکن آپ نے بڑا انتظار کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کا بھی آپ کو اجر عطا فرمائے۔ اب دیکھیں ہمارے بزرگ یہاں کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، نکاحت ہے، طبیعت بھی ناساز ہے، پھر بھی بیٹھے ہیں اللہ کے گھر میں۔ میری ذات کی وجہ سے نہیں، حضور کی بات کی وجہ سے۔ اور حضور کی بات سنیں گے، مولوی آئے گا میرے آقا کی بات کرے گا، حضور کے عشق کی بات کرے گا، تو بات یہ ہے عمریں بڑی ہو جائیں عشق رسول بوڑھا نہیں ہوتا، یہ طے ہے۔
کوئی بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، عشق ہمیشہ تمنا ہوتا ہے۔ اللہ کا قرآن پڑھے گی؟ ہاں بھی چھوٹے کا کیا جاگ رہے ہیں میرا پتر؟ اونچی بول سبحان اللہ۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا، جس کے ذکر کی بلندی کا یہ عالم ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک 1.25 نبیوں کو نبوت ملی ہو، جس کی برکت سے ملی ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت کی جناب اعلیٰ دروازے پہ اللہ کے نام کے ساتھ اس کا نام لکھے، حوروں کی پیشانیوں پہ اللہ کریم کے نام کے ساتھ اس کا نام لکھے، جناب اعلیٰ اس کی شان اتنی اعلیٰ اور پاؤ کے مسجد اقصی میں حضرت آدم ان کا ہاتھ پکڑ کے کہے آپ کے ہوتے ہوئے کون امام بن سکتا ہے؟ تو کریم نبی جناب اعلیٰ، صحابہ کرام جناب اعلیٰ جن کے نام پہ گردنیں کٹانے والے، اشارہ ابرو پہ گردنیں کٹانے والے، سردیوں میں گرمیوں میں آقا کی ناموس پہ مر مٹنے والے، بس آج یہ پیغام دینا آیا، چاہے وہ اقتدار میں بیٹھنے والے ہو یا ان کے حواری اور چمچگیری کرنے والے ہو یا جناب غفلت میں بے خبریوں میں مارے جانے والے عام مسلمان ہو، آج سب سے بات کر رہی ہے، یا یہ سچے عاشقان رسول ہو ان سے بھی بات کر رہی ہے۔ یہ یاد رکھ لیجئے اگر ہم عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہر چیز کے کچھ اصول ہوتے ہیں، اسی طرح عشق رسول کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، عشق رسول کے بھی کوئی آداب ہوتے ہیں۔ عشق ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ دعویٰ کرے بندہ اور عاشق ثابت ہو جائے، عشق ایسے تھوڑی ہوتا ہے بندہ بات کرے اور عاشق ثابت ہو جائے۔ عشق ثابت کرنے کے لیے حضرت بلال کے گلے میں جب رسی آتی ہے تو جناب اعلیٰ اس رسی کو کھینچا جاتا ہے، اس رسی کو جناب اعلیٰ گھسیٹا جاتا ہے، اور پھر جناب اعلیٰ اس ساری اس کیفیت کے اندر بھی حضرت بلال نعرہ اللہ کا اور اس کے رسول اللہ کا اور اس کے رسول کا نعرہ جناب اعلیٰ بلند فرماتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں۔ یا تو دعویٰ نہیں کرنا تھا، اور اگر دعویٰ اس کے رسالت کا کیا ہے تو پھر گھبرانے والی بات رہی ہے۔ یہ میں ان لوگوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں جو حرم شریف اترتے ہوئے بلکہ جہاز سے اترتے ہوئے ننگے پیر کبھی چلا تھا، کبھی ننگے پیر چل کے گیا تھا اور کہہ رہا تھا میں بڑا عاشق رسول ہوں، دیکھے میں نے کعبے میں جوتا نہیں پہنا، دیکھے میں نے حجاز مقدس میں جوتا نہیں پہنا، دیکھیے جناب اعلیٰ میرے لیے کعبے کا دروازہ کھل گیا۔ میں اسے کہنا چاہتا ہوں کعبے جانے والے، کیا تمہیں کعبے کا دروازہ اور زمزم کا گلاس ہی ملا ہے، یا کعبے ہو کے آئے ہو تو کچھ اور بھی ملا ہے؟ اقبال رویا کہ زائران کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی، ارے زائران کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی، کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں، کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اپنی ذاتی دشمنی پہ اپنے سیاسی مخالفوں کو منہ پہ ہاتھ پھیر کے دھمکیاں دینے والے کہ میں تمہیں برطانیہ سے بھی لے آؤں گا، میں تمہیں بتاؤں گا کہ تمہیں کیسے رکھنا ہے، اپنے دشمنوں کی باری منہ پہ ہاتھ پھیر کے بتاتے ہو، اور ناموس رسالت کی جب حفاظت کی باری آتی ہے، جب فرانس کا کتا سر عام بھونکتا ہے، جب فرانس کی سرکاری عمارتوں پہ رسول اللہ کے خاکے بنا کے توہین کی جاتی ہے، جب جناب اعلیٰ ایف اے ٹی ایف کا اجلاس بلا کے اجلاس میں جاتے ہمارے بے شرم وزیر یہ منظر بھی دیکھتے گئے کہ عمارتوں پہ حضور کی توہین ہو رہی ہے، پھر بھی کسی کی زبان نہیں کھلی، کسی نے یہ نہیں کہا کہ باقی باتیں بعد میں ہوگی، تیری شرطیں بعد میں ہوگی، حضور کی عزت کی
शर्त सारी शर्तों से पहले होगी। गैरों के आगे झुक गए, गैरों के आगे झुक गए और फिर कहते हैं मौलवी साहब क्या करें, मुल्क की भी कोई मजबूरी आया। अल्लामा मोहम्मद इकबाल कहता है तूने 27 में से 21 शर्तें मान के फिर भी जिल्लत कमाई, तू कहीं आगे नहीं बढ़ा, आज भी उधर ही खड़ा है ग्रे लिस्ट में जहां पहले खड़ा था। इकबाल कहता है गैरों के आगे झुकने वाले इज्जत नहीं पाते, गैरों की आंखों में आंखें डाल के बात करने वाले इज्जत पाते हैं। कि पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की वबा। बाबा फरमाता है पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की वबा। अरे पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की वबा। तू झुका जब गैर के आगे नमन तेरा नता। और मैं ये भी एक मशवरा देता जाऊँ, जो कहते हैं हम हफ्ता इश्क रसूल मना रहे हैं, ये कैसा इश्क रसूल का हफ्ता है जहाँ पे जनाब आला फ्रांस के सदर की जनाब आला कोई मुजम्मत नहीं की जाती है, उसका नाम लेके उस पर लानत नहीं भेजी जाती है, उसको उसकी औकात याद नहीं दिलाई जाती है। बदले में कहा जाता है हम फ्रांस के अंदर मुसलमानों की तरफ से होने वाली शिद्दत पसंदी की मुजम्मत करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ ईमान से प्रशरेबान में झांक, क्या मुसलमान का ये बयानिया हो सकता है, क्या मुसलमान का ये बयान हो सकता है? और ये जो हो रहा है, जो फ्रांस में हुआ, जो हॉलैंड में हुआ, ये ऐसे नहीं हुआ, इसमें कहीं ना कहीं किरदार इन हुक्मरानों का भी है जिन्होंने आसिया मलूना को रिहा किया, जिन्होंने लाखों हजूर के गुलामों को जेलों में डाला। किस जन्म में कई हजूर की नामूस की बात करते हैं, आज ये किस मुंह से हुक्मरान यहाँ हफ्ता इश्क रसूल मनाते हैं। मैं कहता हूँ मेरी बात पे बुरा लगेगा तुम्हें, शीशे के सामने बैठ के कभी अपने आप से सवाल कर, क्या फ्रांस वाले नहीं सोचते होंगे जिन्होंने पाकिस्तान की गुस्ताख को रिहा कर दिया, वो फ्रांस वाले का क्या कर लेंगे? अपने आप से सवाल कर, तेरी वजह से कितने काफिरों के हौसले बढ़ गए। इकबाल कहता है अपने मन में डूब कर बाजा सुरागे जिंदगी। अरे अपने मन में डूब करे बाजा सुरागे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना, अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। यहाँ पे बैठे हुए बच्चे, यहाँ पे बैठे हुए जवान, यहाँ पे बैठे हुए बुजुर्गों को दस्त बस्ता गुजारिश है। आज कहते हैं मौलवी जी हालात भी देखना पड़ता है, बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कादियानियों से हम रिश्तेदारी करते हैं ताकि बेटी बेटे का मुस्तकबिल अच्छा हो जाए। मैं कहता हूँ एक जर्मनी के वीजे पे पाकिस्तान में लोग ईमान बेचने के लिए पता नहीं क्यों राजी हो गए। आइए 14 सदियों पहले मैं आपको ले चलूँ जब जनाब आला मेरे करीम आका का वो दीवाना, मेरे आका का वो आशिक जो हर जंग में गया, बस एक तबूक में नहीं जा सका, उस एक जंग में ना जाने की वजह से रसूलुल्लाह उससे 50 दिन कलाम नहीं करते, मेरे करीम आका 50 दिन नहीं बोलते। काश ये मिंबर पे बैठने वाले ये भी बताते
کہ حضور ناراض بھی ہوتے ہیں. چادریں بچھا کے دینے کے واقعات سنانے والے کاش یہ بھی بتاتے کہ دین کے وقت، دین کے اوپر مشکل کے وقت، جہاد کے وقت، مشکل گھڑی میں جو لوگ ساتھ نہیں چلتے ان سے حضور ناراض بھی ہوتے. یہ بتاتے تو آج یہ حالات نہ ہوتے جو ہوئے پڑے. آج یہ حالات نہ ہوتے. جتنی بے حسی ہمارے سامنے ہے، آئیے میرے سمیت آپ کے سمیت ہم سب ہمارے جیسے کروڑوں اربوں وزیر اعظم جیسے، آرمی چیف جیسے، ججوں جیسے کروڑوں اربوں اس خواب پہ قربان جہاں سے حضرت کعب بن مالک ایک بار گزر گئے. 50 دن حضور نے بات نہ کی. وجہ کیا بنی؟ یہ جا نہ سکے. کیوں نہ جا سکے کہ جناب کھجوریں پکی ہوئی تھی. سوچنے لگے بس یہ کھجوریں اتار لوں پھر چلا جاؤں گا. 10-15 دن گزرے پھر ایسی مصروفیت آئی جا ہی نہ سکے. آخر جب حضور واپس آئے، یہ بھی آئے جناب مسجد میں حضور تشریف فرمائے. صحابہ کوئی معذور، کوئی بیمار، تکلیفوں والے، ساتھ میں منافق بھی آ رہے. معذور اور پریشان تو جناب کرتے معذرت. منافق کوئی جھوٹ بھی بول رہے تھے. میرے پیٹ میں درد تھا جی میں اس لیے نہیں آیا. میرے سر میں درد تھا جی میں اس لیے نہیں آیا. میرے چلنے میں مسئلہ تھا میں اس لیے نہیں آیا. حضور سب کی جناب معذرت قبول فرما رہے. آئے جب یہ تشریف لائے نا تو میرے کریم آقا نے دیکھ کے مسکرایا. مسکرا کے فرماتے ہیں جناب کی کیا مصروف ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ ہر مسکراہٹ رضامندی کے لیے نہیں ہے. کہتے ہیں حضور مسکرا رہے تھے لیکن اس مسکراہٹ میں بھی حضور کا جلال نظر آ رہا تھا. یہ ہوتے ہیں وہ عاشق جو مسکراہٹ میں بھی رضا اور ناراضگی پہچان لیتے ہیں. جب دیکھا سرکار کا یہ لہجہ ہے اور حضور نے فرمایا آپ کو کیا مجبوری؟ تو رو پڑے یا رسول اللہ مجھے کوئی مجبوری نہیں. میں جھوٹ بولوں بھی اگر تو آپ کو آپ کے رب نے سچ بتا ہی دینا ہے. آپ سے کون سی چیز چھپی رہے گی؟ میں سچ بتاتا ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور میں اس لیے بتاتا ہوں. میں تب تک مطمئن نہیں ہوں گا جب تک میرا خدا میری معافی کا اعلان نہ کرے. جب آپ نے یہ کہا تو حضرت جناب کعب بن مالک کے اس سوال کو، اس جملے کو سن کے آپ کے اور میرے کریم فرمانے لگے اگر آپ مجھے دعا کے لیے کہتے میں آپ کے لیے دعا کرتا. آپ نے اب اپنے لیے جو شرط رکھی ہے جب تک اللہ کا آرڈر نہیں آئے گا ہم تیرے ساتھ بات نہیں کریں گے. کتنا بڑا حوصلے والا بندہ ہے. سن کے کہتے حضور مجھے منظور ہے. کہا تمہارے ساتھ کوئی بات بھی نہیں کرے گا. کہا حضور مجھے منظور ہے. کہا تیرے ساتھ سلام بھی کوئی نہیں لے گا. حضور مجھے منظور ہے. کہا تیرے سلام کا جواب بھی کوئی نہیں دے گا. حضور مجھے منظور ہے. یہ کہہ کے جناب اعلیٰ سرکار نے منع فرما دیا. کسی نے ان سے بات نہیں کر رہی ہے. جناب اعلیٰ عشق ہمیشہ بڑی بات کرتا ہے. عشق چھوٹی باتیں نہیں کرتا. عاشق ختم نبوت. تصور کیجئے کیسا عشق بڑا ہے. شام کے وقت حضور نے بندہ بھیجا اسے کہو اپنی بیوی سے بھی الگ ہو جائے. اپنی بیوی کو اس کے ماں باپ کے گھر بھیج دے. عاشق نے یہ نہیں کہا حضور پورا علاقہ نہیں بولتا بیوی کو تو رہنے دے. بلکہ عاشق نے کتنی بڑی بات کی. حضور سے پوچھو ایسے چھوڑنی ہے کہ طلاق بھی دینی. حضور ویسے بھیج دو یہ طلاق بھی دے کے بھیج دو. مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے لیکن جب تک اللہ کریم میری گواہی نہ دے کہ میں اندر سے آپ کا ہوں, میں منافق نہیں ہوں, میں حضور آپ کا وفادار ہوں, جب تک گواہی نہ آئے گی تب تک میں راضی نہیں ہوں گا. وقت گزرتا گیا,
10 दिन गुजरे, 20 दिन गुजरे, 30 दिन गुजरे। आप फरमाते हैं मेरे 2 और साथी भी थे, वो घरों में बैठ गए, हिम्मत न पड़ी किसी के अंदर जनाब आला कि कोई जाके हुजूर के पीछे नमाज पढ़े, कि हौसला नहीं पड़ता, सलाम करे जवाब कोई ना दे, हाथ मिलाएं कोई यूं चला जाए। कहते हैं मैं बड़ा दिल करके हर नमाज हुजूर के पीछे पढ़ता हूँ। और मंजर कैसा बयान करते हैं, कभी पढ़िए ये हदीस पढ़िएगा आपको लुत्फ आएगा, अकेले में पढ़िएगा बंदा रोए बगैर रह नहीं सकता, कभी तन्हाई में पढ़िएगा बंदे का खुद पे इख्तियार नहीं चलता। कहते हैं मैं हुजूर के पीछे नमाज पढ़ता हूँ, और नमाज पढ़ते पढ़ते मैं ऐसे नजरें चुरा के हुजूर के चेहरे को देखा। कहते हैं जब मैं देखता हुजूर नहीं देखते, लेकिन जब मैं नीचे नजरें कर लेता हुजूर निगाहे करम फरमा दे, हुजूर देखते। यहाँ आशिक बोला है जे मैं वेखा ते वेखे नागी, ते जे मैं ना वेखा किथों ले नसीब में से मेरे वेखण दे विच वेखे। जनाब आला कहते हैं जब मैं देखता हुजूर न देखते हैं, जब हुजूर देख मैं नजर गाय नीची करता तो हुजूर मुझे देखते। 40 दिन गुजरे, 50 दिन गुजरे, हाय हाय। आप फरमाते हैं जमीन अपनी वुसअत के बावजूद मेरे ऊपर तंग हो गई, जमीन अपनी वुसअत के बावजूद मेरे ऊपर तंग हो गई। हत्ता के 50वां दिन है, आप फरमाते मैं मैदान में गया तो किसी ने जनाब आला किसी ने आवाज दी कि काब किधर मिलेगा। लोगों ने मेरी जानिब इशारा किया, वो काब अजनबी बंदा मुझे आके मिलता है, साइड पे चलिए आपसे बात करनी है। ये उन लोगों के लिए जो वीजे पे ईमान बेचते हैं, या उन लोगों के लिए जो थोड़े से मफाद के लिए गैरत का सौदा कर लेते हैं, या उन लोगों के लिए जो नौकरी के लिए हुजूर की खत्म नबूवत को फरामोश कर देते हैं। मैं जरा बात सुनिए, मेरे करीब नबी के सियाबी को साइड पे ले गए, साइड पे ले जाओ के कहते हैं जनाब आला सवाल सिर्फ इतना है, जवाब इरशाद फरमाइए। हमें पता चला है 50 दिन से आपके साथ आपके नबी बोलते नहीं है, आप जैसे वफादार के साथ सलाम दुआ बंद की हुई है। मैं रूम के बादशाह, जहां आज पूरा यूरोप है, पूरी यूरोपीय यूनियन का एक बादशाह कहता है मैं रूम के बादशाह का कासिद हूं, मेरा बादशाह कहता है मेरी तरफ आओ, आधी हुकूमत भी दूंगा, आधी औरतें भी दूंगा, आधी फौज भी दूंगा, आधा खजाना भी दूंगा, लेकिन मेरे साथ मिलके मदीने पे हमला करो। मुझे बताओ किस किस रास्ते से तुम्हारे नबी करीम के शहर को फतह किया जा सकता है। जब इतना सुना तो जनाब सफीर का गिरबान पकड़ लिया और कहते अगर मेरे हुजूर ने मना ना किया होता सफीर को मारने से, मैं तेरे टुकड़े कर देता। जाके अपने बादशाह को कहना तू तो अपनी बादशाह की बात करता है, अगर सारे जमीन की बादशाही भी मुझे मिल जाए, एक तरफ मेरे मुस्तफा खड़े हो, तो कहते हैं मैं सारी दुनिया को छोड़ सकता हूँ, अपने नबी को नहीं छोड़ सकता। चाहे वो बात करे या ना करे, चाहे मैं मर जाऊं तो मेरा जनाजा पड़े या ना पड़े, चाहे मेरे सलाम का जवाब दे या ना दे, मैं हुजूर का दरवाजा नहीं छोड़ सकता। ये कह के आप चल पड़े। और जनाब आला कहते आज बड़ा दुख हुआ, जो 50 दिन नहीं रोया आज बड़ा ही रोया, आज अपने घर की छत पे आके बैठ गया। कहते आज तो मस्जिद जाने की हिम्मत भी नहीं पड़ी कि क्या मैं मुनाफिक हो गया, कि काफिर भी मेरे ईमान खरीदने के लिए आ गए, काफिर भी मेरे ईमान की कीमत लगाने आ गए। या अल्लाह तेरे बगैर कौन है जो मेरी सिफारिश करे तेरे हबीब के आगे। तू तो जानता है मैं मुनाफिक नहीं हूँ, ओ मेरे मौला मेरी सिफारिश कर दे,
अपने यार को मुझ पे राजी कर दे, ऐसे दुआएं करते रात गुजरी है। कहते हैं फजर जमात के लिए नहीं गया, घर की छत पे नमाज पढ़ी है, रोना जारी है, आंसू जारी है, नमाज से फारिग होके बैठे हुए हैं, ऐसे मंजर देख रहे हैं कि मस्जिद नबी की तरफ से आवाज आई है, काब तुम्हें मुबारक हो। 50 दिन से 50 दिन नहीं 50 सदियों से भी बढ़ के टाइम लगा जनाब आला। 50 दिनों से जिस आवाज का इंतजार था वो आवाज आती है, काब किधर हो, मुबारक हो तुम्हें। बंदा आता है आके कहता है मुबारक हो, तेरे लिए हुक्म आया है, हुजूर ने तुम्हें बुलाया है। जेबें भरी हुई पैसों की, अशरफियों से जेबें भरी हुई, ऐसे कमीज जल्दी से उतार के उसको दिया। अभी ये रखो, हुजूर की जुबान से अपनी माफी का ऐलान सुनो, तुम्हें राजी कर दूंगा। तूने बड़ी खुशखबरी दी है कि मुझ पे हुजूर राजी हो गए, मुझ पे अल्लाह राजी हो गया, तूने बड़ी बशारत दी है, मैं तुम्हें राजी कर दूंगा। दौड़ते हैं जनाब आला मस्जिद में, मेरे आका इनकी माफी का ऐलान फरमाते हैं, जरा तवज्जो फरमाइए। उधर ये क्या कहते हैं हुजूर, ये खजूरों का बाग जिसने मुझे आपसे दूर किया, जिसने आपके हुक्म से जनाब आला मुझे दूर किया, मैं इसे नहीं रखूंगा, ये सारा आप ले लीजिए, बैतुल माल में जमा कर दीजिए, अल्लाह की राह में दे दीजिए, हुजूर की आप अपनी उम्मत को दे दीजिए, अल्लाह की मखलूक को दे दीजिए। सुनो मेरे करीम की बातें। आज किसी पीर को, आज किसी बहुत बड़ी जनाब आला आप एनजीओ को कोई कहे कि जनाब मैं सारा कुछ देने के लिए आया हूं, तो कहते माशाल्लाह जी आपकी क्या बात है, आप तो बड़े जनाब दरिया दिल हैं। लेकिन ये मेरे करीम है, जब देखा कि वो सारा बाग दे रहे हैं, फरमा सारा बाग ना दो, कुछ अपनी औलाद के लिए भी रखो। ये मेरे करीम है जो अपने गुलामों की औलाद का भी लिहाज रखते, उनके बच्चों का भी लिहाज रखते। मेरे आका ने फरमा कुछ अपनी औलाद के लिए भी रखो। कहते हुजूर मेरा दिल नहीं मानता, आप जो आपका दिल चाहे वो रहने दे, बाकी मेरा दिल नहीं करता। फरमा चलो अगर तुम इसरार करते हो, आधा बैतुल माल में दे दो, आधा अपने बच्चों को दे दो। तवज्जो है। हजरत काब बिन मालिक, आपने 50 दिन मेरे करीम आका के साथ गुफ्त व शुनीद के बगैर गुजारे और पूरे रोम की सल्तनत में से आधे हिस्से को ठुकराया, आपको और मुझे सबक दिया, कहीं एक वीजे पे और अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने पे राजी हो के दीन का सौदा न कर देना। हमने तो आधी बादशाह छोड़ के भी हुजूर की गुलामी नहीं छोड़ी। मुझे बोलिए, वक्त सबका गुजर जाता है। ये कुर्सी पे हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, हमारे चाचे ताए की उम्र के, हमारे बुजुर्गों की उम्र की। इनसे पूछिए कि जवानी कैसे गुजरी, तो ये कहेंगे ये कल की बात है, मैं बच्चा था, मुझे अपना बचपन भी याद है, पता भी नहीं चला गुजर गई है। गुजरनी सबकी है, जाना भी सबने है। मजा तब है जब दुनिया से जाए तो लोग कहें हुजूर का वफादार गया है। बातें ही तो होती हैं जो याद रहती है, वफा ही तो होती है जो किसी के पलड़े में डाली जाती है और देखा जाता है कि कौन कितना वफादार है। इसलिए अपनी वफा को देखें और दिल के जनाब आईने में जरा देखें कि हम रसूलुल्लाह से कितनी वफा करते, हुजूर ने हमारे लिए क्या किया और हमने क्या किया। कि पिछली उम्मतें हफ्ते के दिन सिर्फ मछली का शिकार करें तो अल्लाह शक्ल बदल दे, कुनु किरदतन खासीन कह दे, और मछली पकड़ने से बड़े बड़े गुनाह ये उम्मत करे, झूठ बोले, फ्रॉड करे, रिश्वत ले, जिना शराब बदकारियों, वो जिनका नाम तस्करा भी नहीं किया जा सकता, फिर भी शक्लें नहीं बदली, जमीन में गर्क नहीं हुए। ये अपनी जात का कमाल नहीं, हुजूर की मीठी बात का कमाल, हुजूर की दुआओं की बरकत है कि तौबा के दरवाजे हमारे लिए खुले हुए हैं, फिर भी मालिक हमारा मुंतजर है। वो आज भी रात के पिछले पहर आवाजें देता है कोई मेरे हबीब का गुलाम मुझसे मांगे मैं झोलियां भरूं, है कोई सवाल करने वाला जो मैं पूरी कर दूं। ये किस लिए है? ये रसूलुल्लाह की वजह से। आइए आज अहद करें, उन सारे औलाद को कहता जाऊं
جو رسول اللہ کے عاشق ہیں، یہ مشکل سے مشکل گھڑی بھی ہو، حضور کی عزت و ناموس کا ساتھ نہیں چھوڑنا. یہ یاد رکھ لیجئے، وقت گزر جائے گا، بات یاد رہ جائے گی. وارث شاہ فرماتے ہیں کاف ککھا دیا کھلیا رین کھلیاں چوڑے دار حویلیاں دھیدیا نے ویلے اوکھڑے سوکھڑے دنگ جانے گلار یاد سجڑ دیا تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. مولوی صاحب اتنی سختی بھی اچھی نہیں، اسلام اتنا جناب سخت بھی نہیں. میں کہ پتر انہا موم ورگا نرم بھی کوئی نہیں، اتنی سخت نہیں لیکن اتنا نرم بھی نہیں ہے جہاں پہ آپ کو اپنا مفاد نظر آئے اسلام کو ادھر ہی موڑ کے لے گا. یہ کیا بات ہے؟ پنڈ دادن خان کے غیرت مندو، میرا ایک ہی پیغام ہے آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے جوانوں کے لیے، آپ کے بزرگوں کے لیے کہ مرنا تو ہے ہی، کیوں نہ حضور کے کھاتے لگ ان کے نام لگ جائے. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمایا کرتے تھے میں تو جب بھی نماز پڑھتا ہوں، اسباق پڑھاتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، نیکی کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یا اللہ جو میں نے کیا تیرے حبیب کی بارگاہ میں پیش کیا، میری طرف سے قبول فرما. کسی نے کہا حضرت یہ کیا بات ہے؟ کہنے لگے یار اس لیے کہ اگر کسوٹی پہ تولا گیا نا میرا عمل، پتہ نہیں میری نماز قبول ہوتی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں میری نیکی قبول ہوتی ہے کہ نہیں. کسوٹی پہ جس وقت تولا جائے گا تو کئی خامیاں میرے اعمال میں نکل آئیں گی. حضور کی بارگاہ میں اس لیے ہدیہ کر دیتا ہوں کہ جب سرکار کے کھاتے پڑتے ہیں تو سرکاری مال کی چیکنگ نہیں ہوتی. جب سرکار کے کھاتے پڑ گئی تو پھر سرکاری مال کی چیکنگ نہیں ہوتی. علم الدین اگر سرکار کے کھاتے پڑا ہے تو اس لیے جان دیا ہے کہ سرکاری مال کی چیکنگ نہیں ہوتی. ممتاز قادری پھانسی کے پھندے پہ جھول گیا ہے پر لبیک کا نعرہ لگاتا گیا ہے کس لیے کہ سرکاری مال کی چیکنگ نہیں ہوتی. حضور کی ناموس کے لیے غازی ظہیر ہو، غازی فیصل ہو، یا پھر سکاٹ لینڈ کی جیل میں وہ جیل کاٹتا رسول عربی کا شعر غازی تنویر ہو، اس نے بتا دیا ہے کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لگنے والوں کی چیکنگ. آپ آئیں تو سے ایک بار اس رستے پہ چلیں تو سے پھر دیکھیں آپ کو مالک واسطہ کیسے آئیے تو سے. لیکن ہر چیز کے کچھ آداب ہیں تو عشق کے بھی کوئی آداب. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید 4 لڑیاں لگا لی ہم نے، 4 دیگیں پکا لی ہم نے حق ادا کر دیا حضور کا. حق تو ہم نے ایک دعا کا بھی ادا نہیں کیا، حق تو ہم نے ایک جملے کا بھی ادا نہیں کیا. مزہ تو تب ہے کہ دنیا والے بھی کہیں کہ رسول اللہ کا غلام تھا اور قبر میں حضور بھی فرمائے یہ میرا غلام تھا. آج 91 برس اور 5 دن گزر گئے ہیں. 5 تاریخ کی آپ ذرا سوچئے کہ 31 اکتوبر کو 1929 غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ جب آ کے محمد علی جناح کہتے ہیں کہ تم مکر جاؤ میں تمہیں بچا لوں گا، تو آگے پتہ کیا کہتے ہیں جناح صاحب ہم ترخان ہوتے ہیں، ہماری چھوٹی برادری ہے، لوگ باتیں کرتے ہیں کہ چھوٹی برادری والے کبھی بڑا کام نہیں کر سکتے، ایک ہی تو کام ہم نے کیا ہے، اسے تو رہنے دیجئے، میری برادری قیامت تک فخر کرے گی کہ ہم علم و دین کی برادری ہیں جس نے حضور کے نام پہ پھانسی قبول کی. نوازا کیسے گیا جو دیکھ کے قرآن نہیں پڑھ سکتا تھا، جب حضور کے نام پہ جیل میں جاتا ہے سرکار کی نگاہ کرم ہوتی ہے، حافظ قرآن بھی بنتا
डराने वाले उलमा जब जाते हैं, वो जो पंजाबी ठीक से नहीं बोल सकता था वो फारसी बोल के कहता है मुझे मौत से डराने वाले आते हैं, लेकिन ये नहीं समझते मनाश के सरमस्तम अज़दार बयांदेशम। ये इल्मुद्दीन शहीद का अपना कलाम है। एक तरखानों का बच्चा, मजदूर का बच्चा, पंजाबी का बच्चा फारसी में क्या कह रहा है? मन आशिक सरमस्तम अज़दार बयांदेशम। तर्जुमा सुन लीजिए। कहता है मैं आशिक सरमस्त हूँ, मेरा सर हुजूर की मोहब्बत में सरशार और मस्त है। मुझे मौत से न डराओ, मुझे तार से न डराओ, मुझे सूली से न डराओ। मैं सूली की जानिब भी जाऊंगा तो झूम के जाऊंगा, और परवाना जाबाद अज़नार में अंदेशा, परवाने का काम ही चल जाता है। मैं हुजूर का परवाना हूँ, मुझे जलने से मत डराओ, मैं जल जाऊंगा, लेकिन हुजूर की इज्जत के ऊपर पहरा देना नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मनाशिक सरमस्तम अज़दार बयांदेशम। मनाशिक सरमस्तम अज़दार बयांदेशम, परवाना जाबाज़म अज़दार बयांदेशम। आज सदियां बीत गई, इल्मुद्दीन को जमाना सलाम कर रहा है। अल्लाह आपको ले जाए, जब लाहौर दाता सरकार की ज़ियारत को जाए तो मियानी साहब कब्रिस्तान भी जाइएगा। बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स की कब्रें होंगी, लेकिन कतबे नहीं होंगे, पहचान भी नहीं होगी। ये तो पता होगा यहाँ वो दफन है, लेकिन ये नहीं पता होगा कहाँ दफन है। एक कब्र ऐसी मिलेगी जहाँ मनों के हिसाब से रोजाना ताजा फूल मिलेंगे। ये किसकी कब्र है? तो जवाब मिलेगा ये तरखानों के इल्मुद्दीन की कब्र है, ये उस आशिक की कब्र है जनाब आला जो फांसी के फंदे की तरफ हुजूर की इज्जत के लिए चल पड़ा, और ये कहता हुआ गया क्या मालिक नहीं चाह सकते? हाय हाय। बल्कि आपने वो वाक़या बड़ा मशहूर है, जब इल्मुद्दीन आखिरी रात अपनी कोठड़ी से गायब, तो जनाब ढूंढने वाले सिपाही परेशान, सबकी जनाब सांसें अटक गई, ये ना मिला तो हम फांसी पे, क्या होगा? बड़े परेशान, ढूंढ ढूंढ के थके। थोड़ी देर गुजरी तो गाजी फिर सामने। अरे तू क्या कहाँ पे था? कहा सरकार ने बुलाया था, हुजूर की कचहरी में हाजिर हुआ, आका के कदम चूमे। मेरे आका ने फरमाया अगर तू चाहे हम तुम्हें आजाद कर देते हैं, तुम्हें कोई नहीं पकड़ेगा, और अगर तुम चाहो हमारे नाम पे कुर्बान हो जाओ। कि जब तक नाम रहेगा, जब तक जनाब आला नामों से रिसालत का तज़किरा होगा, तुम्हारे दौर का तुम्हारा तज़किरा किया जाएगा। जनाब आला जब ये बात हुई, इल्मुद्दीन कहते मैंने कहा हुजूर मुझे जीना नहीं, आज नहीं तो कल मरना ही है, मैं आप ही के नाम पे मरना चाहता हूँ। तर्जुमा करे अगर मियां मोहम्मद बख्श की जुबान में, तो इल्मुद्दीन ने कहा जे सोना मेरे दुख विच राज़ी, हसी सुख उनात वारे, दुख कबूल मोहम्मद बख्शा ते राज़ी रहना प्यारे। ताजदारे खत्म नबूवत, आज सदियों बाद इल्मुद्दीन हो रही है। वजह क्या है? जो हुजूर से वफा करते हैं, ज़माना उनसे वफा करता है। यहाँ मजमे में बैठे हैं बहुत सारे लोग, 90 साल पहले इनके कौन से बुजुर्ग इनके खानदान के बड़े थे, हम में से अक्सर को नहीं पता कि वो कौन, लेकिन 90-91 साल पहले का वो मजदूर बंदा आज भी हमें याद है, और अच्छे लफ्जों में याद है। और मुसव्विर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ये फरमा गए कि यार असी गल्लां करते रह गए, तरखाना दा मुंडा बाजी ले।
اس لیے ان لوگوں کو اصل میں علامہ اقبال کی چھٹی بھی برداشت نہیں ہے. سچی بات. ان لوگوں کو درد ہے علامہ اقبال سے صرف اسی بنیاد پہ کہ اگر جناب اقبال کے فلسفے کو صحیح مانا جائے تو اقبال تو علم الدین کے ساتھ کھڑا. ہم اپنے حکمران سے پوچھتے ہیں, اپنے وزیر اعظم سے پوچھتے ہیں کہ جناب علی دیوالی کے اوپر جناب ٹویٹ کرنا نہیں بھولتے, آپ جناب بیساکھی پہ ٹویٹ کرنا نہیں بھولتے, آپ ایسٹر پہ ٹویٹ کرنا نہیں بھولتے. کبھی بتایا ہے کہ آج علم الدین گئے تھے یہاں سے؟ کبھی بتایا ہے کہ شیر محصور ٹیپو سلطان کبھی یہاں سے گئے تھے؟ کبھی بتایا کسی کو کہ اورنگزیب عالمگیر یہاں سے گئے تھے؟ کبھی جہانگیر بادشاہ کے مقبرے پہ بھی آئے تھے؟ اور ہماری قوم نے جیسے کفر نے لکھ دیا ویسے مان لیا. او جی مغل بڑے عیاش سن, او جی بڑے بدماش سن, او جی اینگ سن, او جی بہت تھے. تمہیں پتہ ہونا چاہیے پاکستان کے اس وقت کے بڑے بڑے پیروں سے بھی مغل بادشاہ زیادہ نیک تھے. ایسی باتیں نہیں کرتے. ہم عجیب لوگ ہیں کہ جب کسی دشمن سے جنگ میں ہارتے ہیں تو پھر اس سے قلم میں بھی ہار جاتے ہیں, پھر صفائیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. ایسے نہیں کرتے. آج کے دور کے بڑے بڑے, میں نام نہیں لیتا, میں بڑے بڑے نام نہاد جو اپنے آپ کو مشائخ کہتے ہیں, ان سے بہت درجہ دین اسلام کی غیرت رکھنے والے تھے بہادر شاہ ظفر اور اس کے آبا و اجداد. سمجھ آئیے کیسے جی مغلوں نے آپ کو بادشاہی مسجد بنا کے دی ہے, اونچی بولے ہیں, مغلوں نے آپ کو مسجد وزیر خان بنا کے دی ہے, مغلوں نے اسلام کے مینار بنا کے دیے, مغلوں نے جناب اور ان کے آبا نے آپ کو بابری مسجد بنا کے دی ہے, ان کے بڑوں نے آپ کو جامع مسجد دہلی بنا کے دی ہے. تو جو ریاست مدینہ کا نام لے کے آئے ان سے پوچھے کہ حضرات نے کیا بنایا. 14 ارب روپے لگاتے ہیں جناب سکھوں کے گردوارے پہ, 25 کروڑ روپے جناب اسلام آباد میں ہندوؤں کے مندر پہ, 25 روپے کا بل اس مسجد کے لیے معاف نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہفتہ عشق رسول بھی منایا جا رہا ہے, اور عشق رسالت میں جناب اعلیٰ کمی بھی نہیں ہے ان کے. کہتے ہیں جناب ہم سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں. میں کہتا ہوں ایسے بندے کے لیے میں کچھ کہوں تو برا لگے گا. میاں محمد بخش کچھ بولے, آپ اجازت دے تو میں پڑھ دوں. بابا فرماتے ہیں بھیڑا حلیمی تیری تے نیت دیا بھگیاڑا صورت وانگے فرشتے تیری تے کھا گیا سارا واڑا. صاحب بڑا نیک آدمی ہے, بڑا ایماندار آدمی ہے. میں کہ جی بڑا ایماندار ہے. مزدوروں سے جناب بندوق کی نوک پہ 1300-1400 کی گندم لے کے ابھی 2500 پہ بھی آٹا نہیں دیتا. اس سے بڑا نیک ہم نے دیکھا بھی نہیں. جناب پاکستان کے چینی لوگوں کو غیروں کو 45 روپے بیچ کے ابھی 110 پہ ہمیں خریدنے پہ مجبور کر رہے. اس سے بڑا صوفی ہم نے کب دیکھنا. میرے جیسے مولوی کو کل بل آیا میرے گھر میں 94,000. اور حیرت کی بات ہے کہ پہلے چلے جاتے تھے آپ تو کم از کم وابدہ والے کچھ سن لیتے تھے کہ چلو جی ٹھیک کر دیتے ہیں. اب کہتے ہیں بھائی صاحب اینو بھر دیو کبھی بیشی بات کر لو. آپ مجھے بتائیے کیا رحم دلی کی یہی علامت ہے؟ کیا یہ رحم دلی ہے؟ کیا یہ ریاست مدینہ ہے؟ ریاست مدینہ تو اس کا نام ہوتا ہے کہ رسول عربی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں, حالت نماز میں کسی کے بچے کے رونے کی آواز آئی, حضور نماز کو مختصر کر کے دروازہ کھٹکاتے ہیں, اپنے بچے کو چپ کراؤ, بچوں کا رونا ہمیں بے قرار کر دیتا ہے. تاجدار ختم نبوت, یہ قبلہ بابا جی کا احسان ہے کہ بابا جی نے لبیک کا نعرہ اور تاجدار ختم نبوت کا نعرہ بچے بچے کی زبان پہ جاری فرما دیا. چاہے بابا جی کے کوئی لاکھ مخالف ہو, اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ وہ نعرہ بابا جی نے قوم کو دیا ہے. آپ دودھ پیتے بچے کے پاس بھی چلا دیں تو وہ بھی ہاتھ ہلا کے کہتا ہے میں بول نہیں سکتا پر میں بھی انہی کا غلام ہوں جن کے نعرے تم سنا دیں. سمجھ آئی؟
तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह आपको रसूल अल्लाह की इज्जत की तरफ लेके जा रही है कि आप हुजूर की नामूस के पहरेदार बने। तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह आपको रसूल अल्लाह के दीन की तरफ लेके जाना चाहती है कि आप हुजूर के दीन को तख्त पे लाए ताकि बदमाशों को इक़्तिदार पे बैठने का मजीद मौका ना मिले, ताकि इस तरह के फिर अय्यार मक्कार कौम के ऊपर मुसल्लत ना हो जाए। कहते मौलवी साहब बल्कि आपका इस हल्के से वो फवाद नाम मैं तो नहीं कहता, वैसे ऐसे डब्बू नाराज हो जाएगा। बात इतनी सी है कि मैं नहीं लेता नाम, लेकिन कहता है मौलवियों की डिक्टेशन हम नहीं लेंगे कि मौलवी जो है वो मस्जिदों में अच्छे लगते हैं। मैंने कहा लोटे भी वॉशरूम में अच्छे लगते हैं, इक़्तिदार में अच्छे नहीं लगते। जो बंदा आया बस उसी के इस्तिंजा कराने के लिए तैयार कि भाई तुझसे अच्छा बंदा तो हमने देखा ही नहीं, तेरे जैसा अच्छा बंदा तो हुआ ही नहीं। ऐसी कमीनगी कायनात में नहीं देखी, ऐसे मुतमईन बेशरम के भाई आप जितना मर्जी शर्म दिला दें बंदा खुद शर्मिंदा हो जाता है, जनाब दस से मस नहीं होता। लेकिन एक बात याद रखें, अगली बार इंशाअल्लाह जेहलम की गयूर अवाम इस तरह के बेशर्मों को कभी मुंह नहीं लगाएगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हम बड़ी आप कभी नहीं सुनेंगे इसके मुंह से कि बर्मा के मजलूम मुसलमानों के ऊपर जुल्म हुआ हो और इसकी जुबान से कुछ निकला हो, फलस्तीनियों का खून बहे और इसके मुंह से कुछ निकला हो, कश्मीरियों का लहू बहे, हुजूर की उम्मत दुखी हो तो ये जनाब जिहाद की या लड़ने की कोई बात करे। ये जब भी बोलेगा तो जनाब कहेगा जनाब ये शिद्दत पसंदी के जनाब हम खिलाफ है। और शिद्दत पसंदी किसका नाम रखा है? इस्लाम का। जो बोलेगा इस्लाम के खिलाफ बोलेगा। वो एक पुरानी कहावत है, वो कहते हैं एक बंदे की कुत्ती मर गई तो वो रो रहा था। किसी ने कहा यार कुत्ते के मरने पे इतना क्यों रो रहे? कहते इसकी एक खास क्वालिटी थी जो और किसी कुत्ती या कुत्ते में नहीं हो सकती। उसने कहा क्या? कहता है इसने जब भी काटा मेरे रिश्तेदारों को काटा। तो मसला यह है कि इसने जब भी काटा है तो दीन वालों को काटा। जब भी आवाज उठाइए, आप अंदाजा लगाएं, एक हिंदू डॉक्टर रमेश कुमार बिल लेके आता है और कहता है शराब पे पाबंदी लगाओ। पाकिस्तान की असेंबली में ऊपर जहां अल्लाह रसूल के नाम लिखे हुए हो उस असेंबली के अंदर एक हिंदू करारदाद लाता है कि शराब पे पाबंदी हो, और फवाद चौधरी कहे कि नहीं जी पाबंदी नहीं होनी चाहिए, ये तो एफिशिएंसी है, मुसलमान भी पीते हैं। आप मुझे बताओ मुसलमानों का ये काम हो सकता है? ऐसे बिला वजह नहीं हम गुस्से में आते, बिला वजह नहीं बात करते। अगर हमें कोई गुस्सा आता है तो रसूलुल्लाह के दीन की वजह से आता है। आपसे यही इल्तिजा है, अल्लाह के घर में बैठे हो, सिर्फ इसलिए नहीं कि मौलवी फारूक हसन ने बात कर दी तो आप जलाल में आ जाओ। एक लम्हे के लिए सोचना जरूर कि आपने भी तो उसी करीम आका का कलमा पढ़ा है जिसका हमने कलमा पढ़ा है। क्या मेरे आका ने शराब को हराम नहीं किया? क्या मेरे करीम आका ने जिन चीजों को हराम किया है उनको जो बंदा जनाब पाबंदी उन पे लगना गवारा ना करे, ऐसा बंदा हमारा लीडर हो सकता है? जो बंदा कभी मस्जिद में दीन के कामों में अल्लाह अल्लाह करते हुए आपको नजर ना आए लेकिन बदमाशियों के सारे काम में सबसे पहले बैठा हो, ऐसा बंदा कभी आपका लीडर हो सकता है? इसलिए दस्त बस्ता गुजारिश है, आज भी मौका है रसूलुल्लाह के दीन के पास आइए। आज भी मौका है, जैसे मर्जी अल्लाह तो दीन के करीब आइए और बता दीजिए कि लुत्फे सजन दम बदम कारे सजन गाह गाह इजवी सजन वाह वाह इजवी सजन यही गुजारिश थी हमारी। और जिस तरह आप अपने माँ बाप के दुश्मन के पास नहीं बैठते, जिस तरह आप अपने माँ बाप के जनाब आला तौहीन करने वाले के पास नहीं बैठते, इस तरह हुजूर के खत्म नबूवत के मुनकिर के पास भी बैठना हमारी गैरत जो है ना गवारा नहीं कर सकती। आपकी जिम्मेदारी है कि आप ऐसे लोगों से परहेज करें, उनसे अपने ईमान को बचाएं जो खत्म नबूवत के मुनकिर हैं, कहीं उनकी नबूसत का साया आप पे ना पड़ जाए। अल्लाह ताला हम सबको, हमारी नस्लों को हुजूर का वफादार रखे। महफिल सजाने वालों को, इसमें आने वालों को अल्लाह दोनों जहानों की बरकतें अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम आप अपनी जगह पे तशरीफ रखें।
قرآن اندازی ہوگی، اس کے بعد اناؤنس کیا جائے گا اور اس کے بعد سلام اور دعا۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ صفوں میں اگر تشریف رکھیں۔ قرآن اندازی کے دوران آپ کو تبارک بڑا اعلیٰ قسم کا تیار کیا گیا ہے حلوے کا، وہ آپ کو دیا جائے اور ساتھ ساتھ ہی قرآن اندازی بھی کی جائے۔ تو قرآن اندازی کی تمام احباب اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں۔ جو اوپر عورتوں کی پرچیاں ہیں وہ بھی سٹیج پہ بھیج دیں تاکہ ان کو بھی اس قرآن اندازی میں شامل کیا جائے۔